Dan, 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 dan. Dan, 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 dan. Pardon. Ikemen. 落ち着け。 Eh, pour le coup, je trouve qu'il est plus beau dans le manga. 昨日の夜散々練習したんだ。抜かりはない。 trouve qu'il est plus beau dans le manga que dans l'anime. 悟られてはならぬ。 Ah, il y a sa princesse qui l'attend. いや待てよ。いくら仲良くなったからっていきなり校門で待ってくれたりするか。 Il faut s'attendre. 誰か別の人を待ってるに違いない。スルーするのが正解だ。 Mais il est sérieux. Oh, quelle merde. Elle va l'attraper par le callback. 遅いし行こう。 Let's go. Dan, 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 dan. 諦めろ悪いやからあんたらなんかじゃたばなってもかなわサラちゃんかやちゃんワンサカ読みの国ワンダラーマや入れた猫と僕がうまく噛み合ったら心から頭みなぎってゆくなんだか背中に今羽が生えたならば Fin du mois, on fait le tournoi opening de l'année 2025, 2024. Il y en a beaucoup cette année. Dan, 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 dan. でさ、あの宇宙人エンジン越しはいないっつってたの。あ、そうなんですか。 UFO で Mais c'est pareil. 超遠いところから来んじゃん。 UFO なんか絶対超むさ苦しいよね。っていうかあいつら普段何食べてんだろう。なんだと思う？いや、また後で話そう。じゃまたね。はい、では。じゃあな言ってえのてめえ邪魔だボケちょっと早くどいてくんない？マジうざい。余裕だ Ah, よ。 et c'est parti pour 今 les なら recherches. どんな理不尽なことをされても全てを許すことができる。 C'est reparti pour les théories du complot. 素晴らしい友達がで Une きた amie からだ。 Oh non, s'il croit que c'est une amie. Alors c'est l'amour de sa vie, frère. こっちパース。許してやろう。ダメだこいつどっか行ってる。絶対おかしいって。 LINE 返ってこないと思ったらスマホなくしたとか言うし、昨日学校休むしさ。ねえ、もしかしたら元彼のとこ行ったんじゃない？ Wesh, c'est la うわ annexe. マジか。それで完全に振られて全部 Wesh, on va lui dire à l'autre. 壊したと J'espère か qu'il va lui casser la bouche. ありえる。来た悶絶タイム。過去を思い出してもだえ苦しむあれですね。 Épisode 1, j'ai zappé, frère. 宇宙 C'est que 人 c'était の pas un 話 ex が important. したい。綾瀬さんと話したい。 Pour moi, elle a pas d'ex, c'est 気分 que の話がしたい lui. 朝はテンパって全然受け答えできなかった。せっかく綾瀬さんがいろいろ聞いてくれたのに。オカルンと話したい。襲ってきた宇宙人は普段何食べてんのとか、パンツ履いてんのとか。バカ野郎ケン、すっとこどっこい。オカルンと話したい。早く挽回しなきゃ嫌われてしまう。話したい話したい。 Elle est trop mignonne. Aïe 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 aïe. Elle est impatiente.
前言えよ名前。名前なんか言えるかよ。オカルトが好きなメガネのやつ出せ。オカルト好きなやつなんかいたっけ？昼らしい学食じゃね？すいません、綾瀬さんいま Eh, す。 c'est trop mignon. え？誰？聞こえね学食にいるかも。オカルがそんな騒がしいとこ行くかよ。購買だ購買。購買？学食見てから行ってみよう。 Non, ils vont se rater toute la journée. いない。購買に行ってみよう。 Eh, cette histoire de romance entre les deux, c'est plus beau que Blue Box. Voilà, je dis les termes. Or que c'est même pas un anime de romance. どこにもいない。避けられてる。今朝自分がつまらない人間だとバレてしまってめんどくさくなったんだ。もうどこにいんだよオカルは。あいいパス昼休み終わっちゃうじゃん。最悪だ。 Oh non, les gros golemons. そういや朝元気なかったかもな。あんまグイグイ来られんの苦手かもな。なんかちゃんとオカルの気持ち考えてあげれてなかったかもな。綾瀬さん LOST 友達多いし、自分なんか友達予備軍的な感じだろうな。うち避けられてんのかもな。 Oh 自分な non. んか友達に入ってないのかもしれない。 なんかめっちゃブルー。思い上がってた。なんて不甲斐ないんだ自分は。なんでうちっていつもこうなんだろう。すいません綾瀬さん。ごめんオカル。 Let's 綾瀬 go. さん、そんなとこで何やってんすか。こっちのセリフだわ。いったてか歯ガチってなったんだけど。ずっと探してたんですよ、綾瀬さんのこと。 Moi, je suis trop content pour こ eux. っちのセリフうろうろしてんじゃねえし。自分のこと探してくれてたんで Ouais, す les か。 dents sont cognées, ouais. だよもう休み時間終わっちゃうじゃん。自分はてっきり綾瀬さんに避けられてるかと。それうちが思ってたことだから。 Elle est gênée. あれなんか変な感じになってるぞ。早く話題を変えないと。今キスしてた。ちょっとママ、そういうことなら早く言ってよ。だからいろいろおかしかったんだね。ちげえわ。こんなボンクラとキスなんかするか。そうですよ、こんなバカな人とするわけないでしょ。 Ah, ちょっと待ってよ。てめえが今日知ってんじゃねえぞこのハゲ。見てません。見てます。真面目な感じマジさクソメガネ。はい、今メガネの人全員敵に回しましたから。あんたなんかと喋りたくないから話しかけないでよ。そっちこそ話しかけてこないでくださいよ。やば。めっちゃ仲いいじゃん。とっさに買い言葉であんなこと言っちゃったけど、話したいことはたくさんある。ちゃんと謝らないと。あれ、そんな。中庭でキスし Là, il a, どんなやつ？何組？ il a récupéré sa teub. ちげえって言ってんだろあれカレピ。がい。だから彼氏じゃねえ。何やってんだよ。綾瀬さん、お話があります。意外。綾瀬さん、大問題発生ですよ。何しに来てんだよ。喋りたくないって言ってんだろシッシ。それどころじゃないんですよ。大事な話なんです。二人きりで話したいんですよ。お願いですから聞いてください。やだ。いきなり調べたよ。 Quelle gamine. だからあいつは彼氏でもなんでもないの。勝手に変な噂流すな。綾瀬さん、朝はすごく話してくれたじゃないですか。あんただって喋らないって言ったじゃん。売り言葉に買い言葉っていうか、本当は綾瀬さんと話したくて仕方がないんですよ。 Ikemen. うるせえ。嫌なもんは嫌なんだよ。どっか行ってよ。うわ冷た。ひどくね？ひでえのはお前らだろ。自分と仲良くするのそんなに恥ずかしいですか。そんな全力で拒否らなくてよくない？友達なら軽くシャレで流してたじゃん今まで。らしくないじゃん。 Elle a abusé là. Et vas-y, ça va rattraper le coup. 綾瀬さん、もう帰っちゃったかな。
すいません。 Ça, ごめんなさい。 c'est pas un personnage secondaire. いや、こっちこそ。い私のバッグ水筒入ってて痛くなかったですか？やー、全然でしたね。鍛えてるからかな。本当にごめんなさい。自分が悪いんです。気にしないでください。す Ikemen. ごく優しいんですね。 Ikemen. なんかうちだけが悪いみたいじゃん。 Ah, tu vas te faire いやあ tacler. れはうちが悪いわ。 Momo va se faire tacler. Sa tête de con là. 何あれ、友達いないとか言ってなかったっけ？しかもちょっと可愛いし。ねえ見た今のあのオタク超アホ面してたし、あれあ完全に落ちたよね。 Oh 私の non. ことめっちゃ好きになったでしょ。 Oh non, la sorcière, だ la って succube. 楽しいじゃん、カスを好きにさせるの。 Oh どうせあんなやつ non. 女の子とまともに話したことないでしょ。今後絶対ないだろうし、夢見せてあげてるんだしよくない？ Oh. あのオタクメガネも幸せだ。 Ouais, c'est tentative de meurtre là. À la buse. いうかなんで辛い？真上から落ちてきたよね。あれ、さっきの人倒れてる。衝撃が後から影響して。綾瀬さん。オーカル一緒に帰ろ。 Oh la reine. バカ女にはわかんねえか。オカルンの魅 Oh 力 la は reine. 男を落とすより頭にたらい落としてる方がお似合いだぜ。 La femme, c'est une femme à mari. C'est tellement la femme de sa vie, les gars. Putain, en partant, elle aurait dû, vraiment, elle aurait dû lui dire pétasse. ごめんオーカル、うち Fais attention à qui tu t'adresses. 中庭でキスしたみたいになってなんかテンパっちゃって。 De toute façon, vas-y, ils ont cru maintenant, ils ont cru. Autant pour de vrai. オカルンと仲良くするの恥ずかしくないから。全然気にしてません。むしろ仲直りできてすごく嬉しいです。そんなことより大変なんですよ、綾瀬さん。ちょっとそんなことって何よ。結構悩んでたんですけど。落ち着いて聞いてください。ターボババア倒しましたよね。お参りもしたでしょ。オカルンの呪いも解けてるし、あそこも戻ったでしょ。ナイス。何が？弾は？がナイス。 Oh non. だから見せろって言っただろう。なんで気づかねえんだよ。てめえの Mais 玉だろ。 comment tu peux pas avoir さん ça, 笑いす frère? ぎでしょ。それで安 Eh, 心して。 franchement, il a récupéré le plus important. だろう、おめえのは。 Wesh. ちょっと見てみるか。 Wesh, la détraqué sexuelle là. おめえのチンコなんか見ねえよ。見るのはお C'est め une えの gamine, 中 c'est 身 trop une merde. ママ、なんでもいいから人形持ってこい。あと洗面器に水だ。なんかいるぜ。 Après, ça va s'il a pas ses couilles. Tant que c'est fonctionnel, en vrai, ça va. Hein. じゃあ始めるぜ。このバカチンがなんすかこれ。動くな、喋るな、 Momo, 腐 elle っ me たみかん。 filmait ちょっ tellement. と待って、それ完全にふざけてないですか。人という字は棒が支え合ってんだろがい。今なんか見えなかったか？見えた。今オカルンが叩かれた時オーラが一瞬変わった。オーラの色が変わった瞬間、そのオーラを引っ張り出す。人のオーラって取り出せるの？異物なら取り出せるはずだ。行くぞ。あ、いいわ。あれ、今感触あったのに出したらなくなった。やばい、ばあちゃん逃がしたかも。Ah, elle a mis l'âme dans la peluche. はいや、なんなのマジで。そうだ、どこだ猫。いた。捕まえた。多分ここ。すごいっすね、綾瀬さん。超能力が進化してるじゃないですか。 C'est quoi ce bourbier encore? Ouais, c'est Luffy, la voix de Luffy. さあ、ターボババアさ。ターボババアは倒したじゃん。誰がてめえら若造ごときにやられるかよ。なんか可愛くない？なめんじゃねえってんだよ、クソが。わしはこいつの中で隠れつつ霊力の回復を待ってぶち殺そうと考えてたのさ。まだやる気？あんた負けたじゃん。負けてねえわ。わしが負けるわけねえだろ、ボケが。てめえは許さねえぜ。ボキャボキャにするわ。 Ça y est, ça va être la あんた mascotte. 状況わかってる？今主導権持ってんのこっちだから。弾返せ、自分の弾を。お前に逃げ場はないんだからな。わしが死ねばてめえの弾は永久に元に戻らねえ。とりあえず小僧は包丁持ってこい。この女二人殺せ。弾返して Oh, やる elle よ。 abuse. やるかい。わしの言うことを聞くしかねえ Ouais, んだ frère, よ。 elle va pas tuer さ pour っ des さと couilles. やれよ。 Wesh, il est sous son emprise.
そういうのめっちゃストレスなえるぜ。なんでターボババア追い出したのになんで変身できんの？ Il a gardé ses pouvoirs, c'est この sûr. ハリセンはよ、悪霊を体から追い出すためのもんだがよ、よっぽど頑張ってへばりついてたのか、ババアの意識だけが出てきちまったみてえだ Du な。 coup, il a gardé les compétences てめえ magnifiques. の霊力 Ah, は il est ガキ trop に frais cet 残ったま enfoiré. まで、意識だけが人形に乗り移ったって。意識を元に戻せるのはわしだけだが、さっきこの金八に向かって間抜けとか言ってなかったか？こルフロのバカチン magnifique クソ猫腐ったみかん。先生じゃねえよバケ！生かすぜ聖子ちゃん。戻った。 Ça me fume son changement de すごい personnalité. じゃん。どうやって変身したの？なんかすごく腹が立って許せないと思ったら。もういいってやめてあげなよ。せこいやつだけどさ Ah, il est trop drôle ちょ cet っとあん anime. たのことあんま憎めないんだよね。あの子たちに同情する気持ちは同じだしさ。だから友好的に行こうぜ。あんたが玉返してくれたらうちらもあんたの力返すよ。クソだらがいいぜ。よっしゃ決まり。じゃあ早速玉返して。ここにはね Oh non. Mais, Elle les a envoyés dans le marché des さ fantômes. っさと。わしゃ嘘はつかねえ。こいつの玉どっかに落としちまった。 Oh putain, ça y est, c'est reparti pour une histoire de fou. Dan 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 dan. Dan 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 dan. Pardon. Ikemen. On se calme. Eh, Je peux pour bien le lui coup, je dire trouve qu'il bonjour est en plus arrivant, beau c'est pas dans le grand-chose. manga. Salut. Je me suis entraîné comme un dingue hier soir. Bien. Je suis pareil. Je trouve qu'il est Surtout, plus beau il dans faut le pas qu'elle se manga rende compte que j'ai que dans jamais l'anime. salué personne en arrivant au lycée. Ah, il y a sa princesse qui l'attend. Attends. C'est vrai qu'on s'est un peu rapprochés, mais de là à ce qu'elle m'attende devant Si, le si, portail, si. je pense pas. Il faut Non, s'attendre. ça doit forcément être pour quelqu'un d'autre. Le mieux, c'est de passer Mais discrètement. il est sérieux. Oh, quelle merde. Elle va l'attraper par le callback. T'es pas en avance? On y va? Let's go. Dan 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 dan. から頭みなぎってゆくなんだか背中に今花が咲いたならば Fin du mois, on fait le tournoi opening de l'année 2024. Il y en a beaucoup cette année. Et tu savais qu'en fait, il y avait que des mecs Ending chez aussi, les ouais. aliens? Ah ouais? Et Mais mine c'est de rien, pareil. ils viennent de méga loin dans leur soucoupe volante. Ah, ils doivent tellement étouffer là-dedans, ça doit puer sévère. Ah, et puis je me demande bien ce qu'ils mangent en temps normal. T'as une idée, toi? Bah, je crois qu'en fait... Bon, on en reparle plus tard. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Ciao. Ça fait mal, putain. Qu'est-ce que tu foutais là? Wow! T'attends quoi pour dégager, espèce de bolos? C'est pas grave. Allez, c'est parti pour les Ils peuvent recherches. bien me faire subir toutes les misères du monde. Aujourd'hui, je m'en fiche complètement. C'est Je reparti me pour les laisserai théories pas du démonter. complot. Parce que moi, maintenant, j'ai Une une amie super amie. Oh non, s'il croit que c'est une amie, alors c'est l'amour de sa vie, frère. Je leur pardonne. Non, ça sert à rien. Elle est sur notre planète. Ouais, il y a clairement quelque chose de bizarre. T'as vu qu'elle répondait plus aux messages? Elle dit qu'elle a perdu son portable, mais bon. Sans compter qu'hier, elle a séché les cours. Elle est peut-être comme ça parce qu'elle est retournée voir son ex. Ouais, c'est la Non, ex. sérieusement? Et genre, il l'aurait rembarré tellement Ouais, seulement qu'elle on aurait va lui pris dire ça, à mais l'autre. qu'elle aurait éclaté J'espère son qu'il va thème. lui casser la bouche. Il y a trop moyen. Matza, elle déprime carrément. Ouais, elle est en mode bloqué sur le passé, c'est Épisode obligé. 1, j'ai zappé, frère.
Je veux parler. C'est que c'était pas un ex important. Je veux discuter avec Ayase. Pour moi, Je la veux lui pas parler d'ex, de c'est que fantôme. lui. Ce matin, j'étais tellement stressé que j'ai pas pu répondre. Pourtant, elle m'a posé tout un tas de questions. Je veux parler avec Okarun. Je veux savoir ce que les aliens graillent, bordel. Et puis, est-ce qu'ils portent des slips? T'es trop nul, Ken. Espèce d'idiot. Je veux parler avec Okarun. Faut vite que je me rattrape, sinon c'est sûr elle va me détester. Je veux lui parler. Je veux lui parler. Je veux lui parler. Elle est trop mignonne. Aïe 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 aïe. Elle est impatiente. Qui ça? Mais t'es sourd ou quoi? Okarun. Donne-nous son vrai nom au moins. T'as vraiment cru que j'allais prononcer son nom? C'est le petit binoclard fan d'occulte, y'en a pas 100. Depuis quand on a un fan d'occulte dans la classe? Je sais pas, mais vu l'heure, il est peut-être à la cafette. Excusez-moi, est-ce qu'Ayase est dans les parages? Eh, c'est trop mignon. De quoi? Faut parler plus fort, mon gars. Peut-être à la cafette? C'est trop bruyant pour lui. À tous les coups, il s'est barré au stand de bouffe qu'il y a dans la cour. Le stand? J'irai voir par là-bas après la cafette. Non, ils vont se rater toute la journée. Elle est pas là. Je vais voir dehors. Eh, cette histoire de Bon, romance bah, entre je les vais deux, voir à c'est la plus beau que cafette, Blue alors. Box. Voilà, je dis les termes. Or que c'est même pas un anime de romance. Elle est nulle part. Elle m'évite, c'est sûr. Ce matin, elle a dû se rendre compte que j'étais méga ennuyeux, en fait. À tous les coups, ça l'a saoulée. Oh, tu me rends ouf, Okarun. Où est-ce que t'es passé? il pense- La pause de midi est presque finie. Mais quelle naze. Oh non, les gros golemons. En y repensant, il avait une petite mine ce matin. Peut-être que j'ai été trop envahissante et que ça lui a pas plu. Il doit pas être à l'aise avec les gens comme ça. Oh, j'aurais dû essayer de me mettre à sa place. Ayase Eh, a déjà des l'OST tas me d'amis. fume. Pourquoi elle passerait du temps avec un loser comme moi? Au mieux, je dois être une roue de secours. Si ça se trouve, il fait exprès de m'éviter. Oh non. Si ça se trouve, je suis même pas son ami, en fait. en fait. Oh, j'ai un coup de déprime de l'espace. Je me suis fait des idées. Sérieusement, je fais vraiment trop pitié. Pourquoi il faut toujours que je sois comme ça? Je suis désolé, Ayase. Pardon, Okarun. Oh T'étais là, Okarun? Let's go. Ayase! Mais qu'est-ce que t'es venu faire par là? C'est moi qui devrais te demander ça. Ah, mais merde, on s'est cogné les dents, quoi. Oh. J'ai passé toute la pause à te chercher. Yes. Je suis allé voir partout. Moi, je suis trop content Si pour je eux. t'ai cherché? Mais qu'est-ce que tu foutais à te balader? Sans blague, t'étais vraiment en train de me Ouais, les chercher. dents sont Comme cognées, ouais. évidemment. Mais là, c'est trop tard, la pause est finie. Comme je te trouvais pas, j'ai commencé à croire que tu voulais m'éviter. Moi aussi, c'est ce que je pensais. Elle est gênée. Oula. C'est moi ou ça devient chelou, là? Oh, vite, il faut que je change de sujet. Vous vous êtes embrassés. Franchement, Momo, t'abuses, t'aurais quand même pu nous le dire. Ah, mais c'est pour ça que t'étais trop bizarre. Mais ça va pas, comme si j'allais embrasser ce tocard. Vous avez craqué ou Je quoi? crois pas, non. Je préférais plutôt me casser une jambe que de l'embrasser. Non mais t'es sérieux? Nettoie tes carreaux, crâne d'obus, t'es pas en position de me racheter. J'ai encore tous mes cheveux. C'est peut-être toi qui as dans lunettes. Attends, le binoclard, rassure-moi, t'étais quand même pas à ton max niveau réparti. Ah bah bravo. Tu viens de te mettre à dos les porteurs de lunettes du monde entier. Bon vas-y, lâche-moi. J'ai plus envie de te parler. M'adresse même plus la parole. Ah ouais? Eh ben pareil, et c'est même pas de me parler. C'est chaud. Ils s'entendent carrément trop bien. J'ai dit tout ça sans vraiment réfléchir, mais c'est pas vrai. Il y a plein de trucs dont je veux parler avec elle. Faudra que je m'excuse.
Tiens. C'est pas vrai? Momo, t'as vraiment embrassé un mec dans Ouais, la cour? il a- C'est qui? Il est dans quelle classe? Il a récupéré sa teub. Je vais devoir le répéter. C'est pas ce que vous croyez! Le gars en question a des méga lunettes, c'est un gros geek. Ah, les rumeurs qui vont Mais trop arrête vite. d'en rajouter des caisses, toi! Il est là, c'est lui son mec. Oh, vous me saoulez. Pour la dernière fois, y a rien! Qu'est-ce que tu fous? Ayase, faut absolument que je te parle. Ah, c'est ce genre de mec. C'est surprenant. Ayase, on a un problème là, c'est vraiment grave. Qu'est-ce que tu fous là? Je croyais pourtant avoir été claire, je veux plus jamais te parler. Allez, oust! Je t'assure, c'est vraiment pas le moment de me faire la tronche. C'est super important. Faut qu'on se parle en privé, j'ai quelque chose à te dire. Je t'en prie, Ayase, tu dois m'écouter. Non, c'est mort. Ça part direct en embrouille. Je le plains. Quelle ton mec. gamine. Ah, vous me rendez ouf! C'est ni mon mec, ni rien du tout. Faut arrêter avec tes mythos. Pourtant, Ayase, ce matin, t'avais pas l'air d'avoir de problème pour me parler. Alors pourquoi est-ce que ça a changé tout à coup? Je te rappelle que tu m'as dit que tu voulais plus me parler. J'ai dit ça comme ça, sur le moment. Je le pensais pas. Mais en vrai, c'est exactement le contraire. J'ai trop envie de discuter avec toi. Ikemen. C'est bien envoyé comme ça, ferme. J'ai dit non, c'est pas la peine d'insister. Va voir ailleurs si j'y suis. Eh, t'abuses là, non? Trop pas, c'est vous qui abusez à l'encourager. Être ami avec moi, ça te fait aussi honte que ça? T'étais vraiment obligé de le jeter aussi violemment. C'est vrai. Si c'est juste un pote, t'aurais pu balancer une petite vanne et basta. Ça te ressemble pas. Elle a abusé là. Et vas-y, ça va rattraper le coup. Ayase doit déjà être rentrée chez elle. Je suis désolé. Ça, Non, c'est moi, pardon. c'est pas un Ça va, personnage tu n'as rien secondaire. Oui, et toi? J'ai ma gourde dans mon sac, mine de rien, elle est lourde. J'espère que je t'ai pas fait mal. Non, pas de soucis, t'inquiète. Je suis un mec solide. Je suis sincèrement désolée. Ah non, c'est entièrement ma faute. Vraiment, t'as pas à t'en faire pour ça. Ikemen. Waouh, t'es vraiment trop gentil. Ikemen. Oh, je me sens méga mal. Un peu comme si c'était que de ma faute. Ah, tu vas te faire tacler. En vrai, c'est que de ma Momo va se faire tacler. Sa tête de con là. C'est quoi ça? Je croyais pourtant qu'il avait pas d'amis. En plus, elle est plutôt mignonne celle-là. T'as vu la tête de ce geek? Je te jure, je l'ai séché, le pauvre, il en pouvait plus. Oh, Ça marche trop bien sur ce genre oh de gars. non. Tu peux être sûr qu'il a flashé sur moi. Bah, faut dire que t'as tout fait pour. Oh non, la Ouais, mais sorcière, la franchement, succube. c'est pas trop marrant de faire craquer les losers de son espèce. Oh non. Et puis un mec comme ça, il faut pas se mentir. Il a jamais parlé à une fille de toute sa vie. Et ça lui arrivera sûrement plus jamais qu'une nana aussi mignonne que moi l'approche. Quand on y réfléchit, je lui ai vendu du rêve. Oh. Alors qu'il Oh, c'est est, une il doit succube. être refait, le geek. Ouais, c'est une tentative de meurtre. Là. Elle abuse. Est-ce que ça va? Mais elle est sortie d'où, cette bassine? Je capte pas. Comment elle a pu lui tomber dessus? Je rêve. La fille de tout à l'heure est à terre. Est-ce que ce serait parce qu'on s'est rentré dedans? Si ça se trouve, c'est le contre-coup. Mais qu'est-ce que tu fais, Ayase? Oh, Karun! Ça te dit qu'on rentre ensemble? Oh la Tes reine. lunettes sont vraiment trop cool! Ah, y a pas à dire que t'as du style, toi! Faut vraiment être la dernière des poufiasses pour pas se rendre compte que t'as du charme. la reine. Une meuf comme ça, je vais te dire, il vaut mieux qu'une bassine tombe sur leur gueule plutôt qu'un mec tombe sous leur charme. La femme, c'est une femme à mari. C'est tellement la femme de sa vie, les gars. Putain, en partant, elle aurait dû, vraiment, elle aurait dû lui dire pétasse. Je suis désolée, Okarun. Fais attention à qui tu t'adresses. Dans la cour, on aurait pu croire qu'on s'était embrassés. Et je sais pas, j'ai un peu paniqué. De toute façon, vas-y, ils ont J'étais cru hyper maintenant, ils ont gênée, cru. désolée. Autant pour de vrai. Alors qu'en vrai, j'ai pas du tout honte. D'être amie avec toi, je veux dire. C'est pas grave. Je t'en veux pas, t'inquiète. Pour tout te dire, je suis content qu'on se soit réconciliés. C'est surtout ça qui compte. Hein?
Mais on s'en fiche de ça, y a carrément plus important. Hein? Comment ça, on s'en fiche? T'es sérieux? Moi, ça m'a retourné cette histoire. Mais non, t'énerve pas et écoute-moi. On est d'accord que Mémé Turbo, on l'a battu, pas vrai? Bah ouais, c'est bon. On a même prié au tunnel. Et puis on s'est débarrassé de ta malédiction. T'as récupéré tout ton bazar. Il manque un truc. Qu'est-ce qui manque? Mes boules. Hein? Je te dis que j'ai plus mes boules. Oh non. Ah bah tu vois, je t'avais dit qu'il fallait me montrer ton paquet. Ce que je piche pas, c'est que tu l'aies pas vu plus tôt. Qui remarque Mais pas qu'il comment? a plus de noix? Comment tu peux C'est pas bon, avoir ça, Ayase, frère? arrête de te marrer. Bah, j'ai vu que mon manche était là. Et j'étais tellement soulagé qu'il franchement, soit il a revenu que j'ai récupéré pas plus fait gaffe au important. reste. Un manche, carrément. Tu l'as regardé à la loupe ou quoi? Non, pour toi, ce serait plutôt une brindille. Vous l'avez même pas vu. Bon, pas le choix. Va falloir que j'y jette un œil. Ouais, t'as un détraqué C'est vraiment sexuel là. obligé. Relax, gamin, je parle pas de ton asticot. C'est à l'intérieur de toi C'est que le je vais gamine, il me regarder. fait trop une merde. Momo, trouve-moi une poupée ou un genre de figurine et une bassine d'eau pendant que tu y es. Si tu veux mon avis, il y a quelque chose en lui. Ça y est, putain. Après, ça va s'il a pas ses couilles. Tant que c'est fonctionnel, en vrai, ça va. Hein. S'en sort bien. Bon, on va pouvoir y aller maintenant. T'as bien collé le talisman? Oh, prends-toi ça! C'était quoi ça? Ferme ton clapet, t'avises pas Momo, de elle bouger, me pourriture. filmait Eh tellement. oh, une seconde. Vous êtes en train de me faire marcher, pas vrai? Comme dit le grand Kinpachi Sensei, les humains sont faits pour s'entraider. Ok, c'est une blague. Momo, t'as remarqué quelque chose à l'instant? Oui, j'ai vu un truc. Quelque chose s'est passé quand tu l'as frappé. C'est comme si son aura avait changé. Super, Momo, tu vas pouvoir m'aider. Écoute, dès que son aura change de couleur, toi tu la chopes et tu l'arraches. On peut retirer l'aura de quelqu'un? Celle-là, c'est pas la sienne. C'est comme un corps étranger, Ah. donc pas de problème. T'es prête? Vas-y, concentre-toi. Ok, c'est quand tu veux. Mais je l'avais pourtant! Elle a disparu en sortant! Oh mamie, c'est la cata, je crois que je l'ai laissé filer! Calme-toi. Ah! Reviens ici, toi! Ah, elle a mis l'âme dans la Chopez-le! peluche. Vite, il est parti par là! J'ai aucune idée de ce que c'est, mais en tout cas, c'est méga rapide. Où est-ce que tu te plantes, pourriture? Mais oui! Il est où le matou? Là! C'est bon, je l'ai! Il doit être là! Lâche-moi, espèce d'ordure! Je vous prends tous les trois et je vous massacre la tête! T'es trop forte, Ayase. On dirait que ton pouvoir s'est encore développé, c'est dingue. Ouais, C'est quoi ce bourbier encore? Alors, c'est Ouais, c'est Luffy, la voix de Luffy. Aucune idée. Bah alors ça, pour une surprise, Tu sais ce que c'est? c'est Mémé Turbo. Je capte pas comment ça pourrait être la vieille alors qu'on l'a battue et envoyée dans l'au-delà. Comme si j'allais me laisser vaincre par des pisseux qui ont encore la morvonnée. Faut respecter vos aînés. Elle est pas trop mignonne. Respecte-moi, gamine. Fais gaffe à ce que tu dis. Dès que j'ai franchi la barrière, j'ai commencé à méchamment brûler. Alors je suis passé en forme astrale et j'ai nagé à travers les flammes pour me réfugier dans le corps du gringalet. Mon plan, c'était de rester planqué là tranquillement le temps de me refaire une santé. Une fois remise sur pied, j'avais prévu de tous vous étriper à la première occasion. T'es encore là-dessus? T'as perdu, je te signale. J'ai rien perdu du tout, moi. T'as pas compris que je peux pas perdre? Quelle cruche celle-là. Tu peux pas imaginer à quel point je te déteste, pétasse. Je vais tellement te massacrer qu'on reconnaîtra plus ta face, hein. Ça y est, ça va J'ai être pas la l'impression mascotte. que t'aies bien capté la situation. C'est clairement nous qui sommes en position de force, pas toi. Alors réfléchis avant de l'ouvrir. Ouais, bien dit. Et puis rends mes boules. Elles sont à moi et j'y tiens. C'est bien mignon de me menacer, mais à votre place, j'éviterais de me tuer. Il faut bien que tu comprennes que si je venais à mourir, tu pourrais dire adieu à tes roubignoles, mon garçon. Ça y est, les débiles, c'est monté au cerveau. Vous commencez à saisir la situation? C'est moi qui ai le contrôle, petit merdeux. Commencez, gamin. Sois gentil et va me chercher un grand couteau. Tu vas me saigner ces deux poulettes, là. Une fois que t'auras fait ça, je te rendrai tes Ouais, baloches. l'abus, frère. Exécution, petit con! Wesh, il est sous son emprise. Tu me faut une de ces pressions, ça me fatigue. J'ai pas besoin de ça. Attends, comment t'as fait pour te transformer alors que Mémé Turbo est plus en toi? Il a gardé ses pouvoirs. Tu vois c'est cet sûr. éventail de papier? C'est ce que j'utilise pour expulser les mauvais esprits des corps qu'ils ont envahis. Mais faut croire que tu devais sacrément t'accrocher, mémé. Parce que de toute évidence, y a que ta conscience qui est Du sortie. coup, il a gardé les compétences. En d'autres termes, Magnifique. ton énergie spirituelle Ah, il est est trop restée à frais, l'intérieur cet du enfoiré. mioche. Et ta conscience, elle, a fini dans cette statuette. La seule personne capable de remettre les choses en place, c'est Bibi. Corrige-moi si je me trompe, mais tu m'as traité de débile tout à l'heure, c'est bien ça? Je vous demande pardon, maîtresse, je voulais pas! Pas ta maîtresse! Oh, toi, t'es vraiment une cœur, ma petite Seiko. Attends un peu, je vais te dresser, moi! Ah,
t'es de retour. Ça me fume son changement de Sérieux, c'était personnalité. trop stylé. T'as fait comment pour te transformer? Je sais pas trop. Bon, allez, moi je me C'est bizarre, j'étais de plus en plus en colère et le sang il a fini par monter à la tête. Et c'est arrivé. Ok, je pense qu'on a piégé. On peut peut-être arrêter? Je sais bien que t'es du genre hyper faux. Eh, il est trop drôle, Mais ce t'as beau être timing. une vieille morue, dans le fond, j'arrive pas vraiment à te détester. Mine de rien, t'avais de la compassion pour ces filles. Alors qu'est-ce que tu dis de régler ça à l'amiable? Toi, tu commences par lui rendre ses boules, et nous, on te rend tes pouvoirs. D'accord? Ah, t'es vraiment une emmerdeuse. C'est d'accord. Nickel, on fait comme ça. Bon bah vas-y, rends-lui ses noisettes maintenant. Je veux bien, mais je les ai pas. Oh non. Attends, Elle je les- te rappelle Elle les a qu'on a un envoyés dans deal. le marché des fantômes. Dépêche-toi de J'essaie pas de te la faire à l'envers. Je les ai vraiment pas. Je sais pas où sont ces roupettes, je les ai paumées. Oh putain, ça y est, c'est reparti pour une histoire de fou. Elle a perdu ses couilles, frère. C'est une dinguerie. Ils sont retrouvés ses boules, mais ça y est, frère, c'est abusé. Moi, je me suis dit, ça y est, elle a retrouvé sa bite. Maintenant, on va avoir le vrai plot de l'histoire. Ça va être le prochain, c'est ses couilles. Ça va être quoi le prochain, frère? Ton trou de balle? Ça y est. Je crois d'aller voir un marché de fantômes. Genre, vas-y, tu vois, elle lui a sauté ses couilles et vas-y, il y a des fantômes. Ils disent, vas-y, tu donnes 2 âmes d'enfant, tu me refiles une paire de couilles, tu vois. Et comment elle a pu les perdre? Les gars, des fois, faut pas se poser de questions. Elle a perdu ses couilles et c'est tout.